एक सर्वे होया, उस सर्वे के मुताबिक साडा प्रधानमंत्री एक दिहाड़ी घट्टो घट 58 वारी झूठ बोलता है। उन्हें रोटी हजम नहीं होती जिन्नी देर झूठ ना बोले। तो फिर जो इन्ना झूठ बोलता है चेले मार के की करते होंगे? वो सारी दिहाड़ी भाजपा ने कसूर बना लिया, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इन्ना झूठ बोलो कि सच लगन लग गए। जो बार बार मोदी ते अमित शाह बंगाल जाते सी, मैनूं लगता कि उत्थे तां इन्हां दी छुट्टी होगी। हुण साडे डेलीगेशन आसाम च भी गए हुए, केरला च इन्हां दा हाई कख नहीं। उत्थे एक MLA सी इन्हां दा पिछली असैंबली च, जिद्दण इन्हां कानूनां दे रद्द करन दा उत्थे दी सरकार ने मता लिआंदा, वो जिहड़ा इक्को एक MLA सी इन्ना मजबूर होया हुण भी तुहाडे हक च वोट पाउणी पैगी। जदों कांग्रेस का प्रधान जाखड़ बोलने लग्या, मैं उहदे ते एक सवाल किया। मैं उन्होंने कहा कि जाखड़ साहब ने दस्सिओ तुहाडी सरकार है, किन्ना दबाव है तुहाडे ते, कदों तक MSP रहू, केंद्र सरकार किन्नी देर बाद भज जाऊ? उन्हें 3 बारी मेरे ते हाथ मार के कहा MSP गई MSP गई MSP गई। ये सेवादार की बजाय मालिक बन बैठे, ये एक सिस्टम बदल गया। तो मैनूं लगता भी आंदोलन की एक वड्डी प्राप्ति यह है कि अज किसी पोलीटिकल पार्टी के पैर नहीं लग रहे, उखड़े फिरते हैं सारे। तुसीं जिहड़ा इन्हां नूं स्टेजां ते नहीं चढ़न दिता, इहदे नाल इन्हां नूं नींद नहीं आउंदी। इकट्ठ विच बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, नौजवान बच्चों और स्टेज पे बैठे मेरे सारे साथी साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। काफी दिन की मेरी गैर हाजिरी है तुहाडे विचों, क्योंकि जो इत्थे फैसला होया सी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग च, उहदे मुताबिक ड्यूटी लगी सी वैस्ट बंगाल ते उड़ीसा च। उदों बाद सर भगत सिंह दे शहीदी दिन उत्ते खटकल कलां च शहीदी दिन मनाउणा सी, 1-2 कानफ्रेंसां सी। उन्हां दे खत्म हुंदे सार ही तुहाडे विच हाज़र होए हैं। तुहानूं 4 महीने के उत्ते हो गए दिल्ली के बॉर्डर उत्ते धरने ते बैठे हैं। वड्डी गिनती विच किसानों ने लगातार इस धरने में साथ दिता है। सरकार घबराई हुई है। मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करनी चाहांगा। पहला भी मैं जो अंदर हुंदा सी सरकार दे नाल गलबात हुंदी सी दसदा रहा, मेरे साथी तुहानूं दसदे रहे ने। एक गल चंगी तरह समझ लेनी चाहिए है भी मोर्चा तुसीं जित चुके हो। असीं जदों मोर्चा लग्या बड़ा सोच समझ के इहदी तैयारी कीती। मैं वो सारी कहानी कई बार तुहानूं सुनाई है कि इस तरह 2017 में नीति आयोग की मीटिंग हुई जिहदे मैं हाजिर सी। उस मीटिंग में कहा गया खेती च खड़ोत आ गई, ये खड़ोत नूं तोड़न वास्ते पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, किसानों के पल्ले कुछ नहीं। खेती च इन्वेस्टमेंट वास्ते बेनती की जाए कॉरपोरेट घराणियां नूं इन्वेस्टमेंट करन, ते तुरंत कॉरपोरेट घराणियां वालों जवाब आ गया कि असीं तैयार हां, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त ने उन्हां दा जो अंदरला सी सब कुछ नंगा कर दिता। शर्त यह सी कि सानूं 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ,
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ, 50 ਸਾਲਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾ CACP, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਢ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੱਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਰਹੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਊ? ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਕਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੂ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
सारिया पोलीटिकल पार्टियां पार्लीमेंट भी जाती हैं और मैंने सब तो वध इस गल का अफसोस होंगे असं इन्होंने लोगों को चुन के भेजते हैं MLA MP चुन के भेजते हैं ये मसलियां ते इन्हों की पकड़ ही नहीं आम तौर पर मेरे नाल वापरदा है कई सालों तो मैं देखदा जो पार्लीमेंट कोई मुद्दा होता है तो मैनू कहेंगे अकाली MP MLA खास तौर पर आम आदमी पार्टी वाले कि राज्यपाल साहब सानू दस्यो असीं इहदे ते की बोलीए चलो मैं दसदा पर मैं बाद च अफसोस होंदा कि ये काहदे नहीं चुने ने फिर जे इन्होंने मेरे को पुछ के बोलना है ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं होगा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ यही बदकिस्मती है साडे देश की ਜਿਹੜੇ सियासी लोग ने जो राजनेता ने जिन्होंने असीं पार्लीमेंट च भेजते हैं जिन्होंने असीं विधान सभा च भेजते हैं इन्होंने राजनीति नूं व्यापार बना लिया जो चोण आउंदियां इन्वेस्टमेंट समझ के पैसे खर्चदियां इन्होंने पता होंदा है कि किहड़े बंदे को शराब दे के वोट मिल जू इन्होंने पता होंदा है किहड़ी वोट मुल विकण वाली है पैसे दे के ले लेंगे इन्होंने पता होंदा है किहड़ा बंदा किहड़ी धड़ेबंदी नाल वोट दऊ एक दूजे का विरोध की है ये सारा इन्होंने पैदा किया होंदा है और इसे पॉलिसी के तहत ये वोटां लैके उसके बाद तुहाडे 5 साल हथ बनाउंदे ने तुहाडी कोई बात नहीं पुछदा इन्हां दा काम थाणियां च नहीं हुंदा थाणे रूटीन च लोकां नूं इंसाफ देण लई हुंदे ने इन्हां दा काम दफ्तरां विच नहीं हुंदा दफ्तरां च रूटीन नाल तुहाडा काम होना चाहिए पर क्योंकि बिगाड़ दिता तुहानूं हथ बना के फिर काम हुंदा है ते तुसीं असाइनमेंट हो जांदे हो आ साडे जिहड़े विदेशां च बैठे भरा ने साडे बच्चे ने जांदे ने वो कादे वास्ते तुहाडे लई इन्ना कुछ करते हैं उन्होंने उत्थे दा सिस्टम देख लिया उत्थे कोई पुलिस वाला किसी को नजायज तंग नहीं करता उत्थे किसी दफ्तर में धक्के नहीं खाने पैंदे घर बैठे कंप्यूटर से ही काम हो जाता है वो ये आस रखते हैं कि जे इत्थे कुछ हो सकता है साडे पिछे साडे भरावां दा कुछ क्यों नहीं हुंदा आ उन्हां दे अंदर एक हुस्न है जिहदे नाल वो हर जगह हर बारी तुहाडी मदद करते हैं तो ये सारे जो भले मानस असीं चुन के भेजते हैं इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तुहाडे हथ बनाउंदे ने वड्डे सरदार बन जाते हैं तुहाडे हुक्मरान बन जाते हैं ये तुहाडे सेवादार नहीं रहे मैनूं बड़ा चंगी तरह याद है जदों यूनियन चाहे सर प्रताप सिंह कादियां सानूं बड़ा कुछ सिखाउंदे हुंदे सी वो कहते हैं जेड़ा एक नवा पैसा भी सरकारी खजाने जो तनख्वाह ले ले उसदे वास्ते कानून कहता वो पब्लिक सर्वेंट है लोगों का सेवादार है लोगों का नौकर है क्योंकि लोग टैक्स देंगे ने खजाने च जाता है वो लोगों का खजाना वो जिन्हें एक धेला भी ले लिया वो लोगों का सेवादार है ये सेवादार की बजाय मालिक बन बैठे ये एक सिस्टम बदल गया तो मैनूं लगता भी आ अंदोलन की एक वड्डी प्राप्ति यह है कि अज किसी पोलीटिकल पार्टी के पैर नहीं लग रहे उखड़े फिरते हैं सारे तुसीं जिहड़ा इन्हां नूं स्टेजां ते नहीं चढ़न दिता इहदे नाल इन्हां नूं नींद नहीं आउंदी इन्हां नूं अपना आप भविख जिहड़ा खतरे च नजर पिया नजर आउंदा है और अज तड़पते फिरदे ने और चाहिए इन्होंने क्योंकि जी कई अख चाहिए सी सरकार के उत्ते रखी नहीं तो सरकार एक एक करके सारे अदारे बेची जा रही है तो अज खेती वाल मुंह हो गया इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी करते ऑर्डीनेंस 5 जून होए असीं सारे ने इकट्ठे होकर रणनीति घड़ी तुसीं 2.5 महीने रेलवे लाइनों पर बैठे मोदी सरकार को होश नहीं आई मोदी सरकार ने कहा तो कदे पंजाब वाले ही रौला पाउंदे ने साडे नाल हरियाणा जुड़ गया असीं इत्थे आ गए कुछ दिन यही रौला पाई गए भी ये तो पंजाब का ही अंदोलन है फिर पंजाब हरियाणे का ही अंदोलन है फिर यूपी उत्तराखंड राजस्थान जुड़ गया फिर कहते तो उत्तरी भारत का ही अंदोलन है बहुत कुछ होया ये जो कुछ होया इस दौरान
मोदी सरकार को कष्ट जरूर होया भी ये किहड़े राह तुर पए। असीं तां समझिया सी भी इन्हां लोकां नूं समझ नहीं पैनी, ये तां कानून हाले लागू नहीं होया, पहले ही रौला पै गया। तुसीं इत्थे बैठे तुहानूं दसदे हां, हर मीटिंग की कार्रवाई दसदे रहे हां। 11 मीटिंगां होईयां। एक तो मैं बड़ी बारी कहा, ये सारी दुनिया जान गई, एक सर्वे होया, उस सर्वे के मुताबिक साडा प्रधानमंत्री एक दिहाड़ी घट्टो घट 58 बारी झूठ बोलता है। उन्हें रोटी हासिल नहीं होती जिन्नी देर झूठ ना बोले। तो फिर जो इन्ना झूठ बोलता है तो चेले मार के की करते होंगे? वो सारी दिहाड़ी भाजपा ने कसूर बना लिया, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इन्ना झूठ बोलो कि सच लगन लग गए। इन्होंने कहना शुरू करते जी कानून किसान के हक च ने, हित च ने। जो सानू मीटिंग सद्या 6-6 घंटे मीटिंग होंगी सी, इतने तुसीं देखिया सारा दिन साडा उत्ते लग जांदा सी। एडे भले मानस तो है नहीं सी। बड़ी कोशिश की इन्होंने सानू उलझाउण दी, पर उलझा पे गए। जदों असीं इन्हां नूं घेरिया, ये इधर उधर पंजाब के अफसरां नूं कहंदे ने भी लो जी असीं तां समझदे सी किसानां दे आगू एवें होणगे, ये तां साडे भी गुरु निकले। घिर गए। असीं एक क्लास ते कदे कदे कानून से बहस की, बाहर आके कहते हैं नहीं जी क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं करते। हूँ जो वो भी नंगी होगी गल, ये सानू हर क्लॉज से कहा कर, जी क्लॉज चक्कन असीं उहदे नुक्स दसने शुरू करते हैं। इन्होंने लिख के कहना चाहिए भी ये अमेंडमेंट करते हैं, ये शोध करते हैं, दूजी क्लॉज से आ शोध करते हैं, एक लंबी लिस्ट बन गई। असीं कहा भी जे इन्नी शोधा करनी है तो फिर वापस ले लो, ये ड्रामा कदे करते हो? सारे कानून असी गैर संवैधानिक साबित कर देते, लोक विरोधी साबित कर देते, देश विरोधी साबित कर देते। इन्हें को कहने को कुछ ना रहा तो फिर मीटिंग तो बच गए। जब ये सानू कुछ दसन ना, असी यस और नो के बोर्ड भी फड़ के बैठे। असी इन्होंने कहा जिन्नी असी बोलते भी 2 घंटे चुप रहा गए, जदों तक तुसी ये नहीं दसते भी असी ठीक किया या गलत किया। तुसी ठीक हो गए, असी ठीक आ, पहले ये दसो फिर अगे गल चलू। ये उत्थे भी ना बोलन। तो आखिरकार ये 22 जनवरी नूं मैदानों भज गए। एक गल सानू असी एडमिट करते हैं, जिहड़ी गल कह के गए उस दिन सानू समझ नहीं पई। उस दिन केंद्र के मंत्री सानू कहते हैं अच्छा चलो फिर आप अपनी 26 तारीख की तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। उसनू समझ पैंदी है भी की सी उन्हां दा खेल। 26 तारीख का खेल अपने सारे ने देख लिया। गड्डी नूं नीवां लाउण वास्ते जो कुछ किया आप सारे ने देखा। फिर मुड़ के बधाई के पात्र ने, मैं समझदा साडे लई सन्मान के पात्र ने साडे भरा हरियाणा और यूपी के, जिन्होंने बड़ी गिनती जाके इतने मोर्चा सामने इनू डिगन नहीं दिता। एक बार लगता सी भी मोर्चा उखड़ गया, पर इनू डिगन नहीं दिता। अज मोर्चे के आगुआं नाल गल करन दी सरकार की हिम्मत नहीं, सरकार को कोई दलील नहीं। ये मोर्चा अगे बढ़ता चला गया। अज की तारीख इस मोर्चे ने सारी दुनिया को बड़ा कुछ दसिया। इस मोर्चे की बड़ी वड्डी अगे लिया के जब खेती च वाड़िया 80% जमीन अमरीका की अज फार्मर के कोल है। जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, अज वो पौने 3 लाख एकड़ जमीन है, पौने 3 लाख एकड़। तो उत्थे आम आदमी को उत्थे भी बेरोजगारी का सामना करना पै रहा है। अज उत्थे दी सरकारां नूं ये जिहड़ा सरमाएदारी सिस्टम है उहदे विच अगे वधण वास्ते रस्ता नहीं लभदा। ते तुहाडे इस अंदोलन ने सारी दुनिया हिला दी। अज नतीजा यह है किसी अंदोलन का अज तक इस तरह नहीं होया। तुहाडे इस अंदोलन के उत्ते इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों सदन पार्लीमेंट के विच बहस हुई है। इस अंदोलन के उत्ते कनेडा की सरकार ने पार्लीमेंट में बहस कराई है। तुहाडे इस अंदोलन उत्ते आस्ट्रेलिया में बहस हुई।
न्यूजीलैंड च बहस हुई, यूनाइटेड नेशन च तुहाडा केस चले गया, तुहाडा केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने टेकअप करके इहदे दी सरकार नूं नोटिस दिता है। सरकार नूं राह नहीं लभदा, सरकार ने घटिया हथकंडे बनाने शुरू कर दिते। एक गल तुहानूं चौकस करनी, मैं उचेचे तौर पर अज आया, मैं सरहद की कॉन्फ्रेंस भी कही सी परसों चौथ, मैं ये गल बंगे भी कही सी। इस वेले सरकार ते सरकार दी एजेंसियां पहला नालों भी ज्यादा सरगर्म हो रही हैं। तुसीं इत्थे बैठे हो, गिनती च कोई फर्क नहीं, मैनूं चंगी तरह पता, मोर्चे के सारे आगुओं नूं पता है। सरकार नूं सी भाई वादी आ गई है, घर नूं तुर जाणगे, पर बारे बारे जाइए किसानों के, किस पिंडा च वसन वाले किसानों के पिंडा के पिंड बैठ के फैसले हो गए भाई पिंड का एक जथा उत्थे बैठेगा, वो उदों आएगा जब दूजा जथा उत्थे चला गया। किसी पिंड ने 10, किसी ने 20 अपने तय कर ले इतने जथे बैठन, इतने धरने से बैठने वास्ते सारे जथेदार तय कर ले। तो हुण जिथे आप मुहारा पंजाब हरियाणा का किसान अपनी जिम्मेवारी समझ के काम के बावजूद इत्थे आके बैठा, जदों कणक की वाढी मौके बंदा नहीं लभदा, उस वेले फिर एडी वड्डी गिनती च इत्थे बैठे ने। इसदा मतलब यह है भाई सरकार की नीति का साडे ते कोई असर नहीं होया, और फिर कुछ लोग इदां दा शोषण चलते हैं। निराशता आ गई जी। मैनूं दस्सिओ, तुसीं एक नवां रिकॉर्ड बनाया, आ बीबियां बैठियां, घर घर चर्चा होंदी है, जिद्दन असीं सारे दुनिया ने विमेंस डे मनाया, बीबियां का दिहाड़ा मनाया, तुसीं इत्थे सारी दुनिया का रिकॉर्ड बीट करता। एडी वड्डी गिनती च कदे दुनिया दे विच बीबियां ने इकट्ठे होकर औरतां का दिन नहीं मनाया जिन्ना इत्थे तुसीं मनाया। इहनूं की कहोगे? मोर्चा मठा पै गया। जिद्दन यूथ डे मनाया, नौजवानों का दिन मनाया, उस दिन सब तो वड्डी गिनती विच इत्थे दा नौजवान इत्थे इकट्ठा होया, ते इह मठा पै गया मोर्चा। जिद्दन असीं सत्ता दिंदे हां, जिद्दन सानूं लोड़ होंदी है, असीं सत्ता दिंदे हां, सानूं पता है असीं दोनों काम करने हैं, मोर्चा भी चलाना है ते घरां दा काम भी करना है। 23 तारीख नूं सर भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाउणा सी। कल्ला खड़गल कल्ला नहीं, सारे देश में पहली बारी सारे देश लोगों ने इकट्ठे होकर मनाया। नहीं इकट्ठे होकर कहते सारे देश में आज तक भगत सिंह का दिहाड़ा नहीं किसी ने मनाया। और मैं बंगे सी, बंगे की मंडी में तेल सिੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं सी। सारे पंजाब चो लोग उते किवें आए? हुसैनी वाले कोई धरती से थां नहीं सी रहा। हुसैनी वाले की ग्राउंड में जो लोग उते हुसैनी वाले जो दिन मनाउणगे, ये माने की है? लोग पिछे हट गए, ये माने लोगों च निराशा है? बिल्कुल नहीं। सरकार दी एजेंसियां इदां दे प्रचार करवाउंदियां, लोगों के मुंह कढाउंदियां ताकि लोगों च निराशा आवे। मैं साफ कर देना चाहूंगा सरकार को, जो मर्जी कर लो, ये मोर्चा जब तुहाडे मुंहों कह के कानून वापस नहीं आते उदों तक वापस नहीं जाता। मोर्चा जितया है, मोर्चा जितया हो, इस करके सरकार को कोई जवाब नहीं साडे किसी भी गल का। वो मैदानों भजे होंगे ते आने बहाने लाके टाले लाउंदे ने, ते पर दूजे पासे सारी दुनिया च विरोध होना शुरू हो गया मोदी सरकार का। अज बांग्लादेश गया तो प्रधानमंत्री कल का गया होया, सारे बांग्लादेशियों ने हेलीकॉप्टर में उतर दिता, हमला शुरू करता। अग्गां लग गई, 4 बंदे हुण तक कहते ने मर चुके ने, हुण कहते मोदी वापस जाओ। अज की गल है, इस सरकार नूं लोगों का कोई ख्याल नहीं रहा, शर्म नहीं रही। बदकिस्मती इस देश की यह है भी इत्थे दी अपोजिशन भी मर गई, भुगतने फिरते ने। उन्होंने अपोजिशन सी कांग्रेस पार्टी, उहदे च साह सत नहीं रहा। उन्होंने लगता है, भाजपा वाले नूं लगता है भाई क्योंकि साडी कोई अपोजिशन नहीं, शायद सानूं कोई हटा नहीं सकता। पर मैं तुहानूं भरावो दस दिना, मेरी ड्यूटी मैं जिवें पहला कहा कलकत्ते बंगाल विच ते
उड़ीसा च लगी। जिदन असीं कलकत्ते गए मैं सोचदा सी जहाज च बैठा कि कदे मैं कलकत्ते आया नहीं, इत्थे की हो कोई जानदा नहीं, कोई बुझदा नहीं। तो तुसीं सारिआं ने देखिआ होना सोशल मीडिया ते कलकत्ते च मैनूं उन्हां नूं चाह चढ़िआ, मैनूं ऐ चक के लै गए। मैं हार्ट दा पेशेंट हाँ, हार हूर तो छड्डो तुसीं, मैनूं समझ नहीं सी आउंदी, मेरे धरती ते पैर नहीं लगन दित्ते, चक के ही लै गए लोग। ਇਹਦਾ मतलब की है? साडा उत्ते कुछ नहीं सी। दूजे दिन असीं पंजाबियों कह के 2 ट्रैक्टर मंगवाए, जलूस कढ़ना सी कलकत्ते। पता नहीं किवें कीड़ियां दे भौं वांगू सारे कलकत्ते दे लोग बाहर आ गए। एडा वड्डा जलूस दुकानां बंद कर करके लोग आ गए जिवें उन्हां नूं मसा राहत मिली होवे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਾਤਾ। 300 ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। मैं 6 रैलियां एड्रेस करके आया, 6 रैलियां। कदे सूबे च भी नहीं सोचा एडे एडे वड्डे इकट्ठ होए 6 रैलियां। उस सूबे च जिथे कदे गए नहीं, उस सूबे च जिथे कोई तुहाडा कोई लिंक नहीं, लोकी किसान ऐ बाहर निकले जिवें उन्हां नूं इह लगदा सी भी साडी जिहड़ी जुड़ गई, साडा लिंक जुड़ गया सारे देश के किसानों नाल। वो बाहर निकले और बड़ी गिनती च निकले। उन्होंने कहा मोदी आवे से असीं हरा के भेजांगे। तुसीं देखे होणे 2 जगह तो इन्हां दे कैंडीडेट मैदान छड्ड के भज गए, कागज दाखिल करते। 4 दिन कैंपेन चली, लोगों का विरोध देख के मैदान च वड़ गए। एक दिन तुसीं वो भी सोशल मीडिया ते देखिआ होना, इहदा बहुत चहेता मंत्री अमित शाह स्टेज ते चढ़िया। अगे किसान सारे बैठे सी, चुप करके आके बह गए, दसिया नहीं भी असीं विरोध करना है। वो खड़ा होया कि नारे लगन लग पे किसानों के धरने अंदोलन के हक च। तो उन्होंने सिक्योरिटी ने कहा जी इतने बच के निकलो, भज गया, दड़ान थले डिग पिया। तो मोदी का जिहड़ा बार-बार मोदी ते अमित शाह बंगाल च जांदे सी, मैनूं लगदा भी उत्थे तां इन्हां दी छुट्टी होगी। हुण साडे डेलीगेशन आसाम च भी गए हुए हैं। केरला च इन्हां दा हाई कख नहीं, उत्थे एक MLA सी इन्हां दा पिछली असैंबली च। जिदन इन्हां कानूनां दे रद्द करन दा उत्थे दी सरकार ने मता लिआंदा, वो जिहड़ा इक्को एक MLA सी इन्ना मजबूर होया हुण भी तुहाडे हक च वोट पाउणी पैगी। तो है किते भी कुछ नहीं। उन्हें अंदोलन नूं लमकाउणा चाहुंदे ने। इसलिए मैं तुहानूं इह बेनती करना आया भई सरकार कोल, सरकार दीआं एजेंसियां कोल तुहानूं बेहौसला करन लई, तुहाडे च गलत इन्फॉर्मेशन देण लई ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ
ਭਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਭਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ NIA ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ NIA ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ NIA ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 160 ਤੇ 161 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੱਦ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨੋਟਿਸ 160 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ 160, 161 ਜਾਂ 191 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ED ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇंगे ਸਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੂ। ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ED ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ED ਹੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੰਦੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਈ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰਾਮ ਭੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ
ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਟਕੈਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਦਾ ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਏ ਮੰਤਰੀ, ਭਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਇਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, यूपी 'ਚ ਕੱਲ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਸੜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਸਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3700 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਕਾ ਬਚਾ ਹੋ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹੂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤਾਂ ਢੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਹੋ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 7 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਵਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਂਝਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਆ ਸਟੇਜ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਘੇਰਦਾ, ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਉਦੋਂ ਬਣਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ 2 ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।